مدینہ میں جب اللہ کے نبی آئے پانی کی قلت تھی مدینہ میں، میٹھے پانی کا ایک ہی کنواں تھا اور وہ کنواں یہودیوں کے قبضے میں تھا، اور یہودی ظاہر بڑے حریص اور لالچی تھے، پانی بیچتے تھے وہ مسلمانوں کو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے درمیان اعلان کیا، من یشتری بئر روما فیجعل دلوہ مع دلاء المسلمین بخیر لہ فی الجنہ، جو بئر روما کو خرید کے مسلمانوں کو دے دے میں اس سے بہتر کنویں کی ضمانت دیتا ہوں، جنت میں اس سے بہتر کنواں ملے گا۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 20,000 درہم میں وہ کنواں خریدا یہودیوں سے اور مسلمانوں کے لیے وقف کر۔ تاریخ کی کیسی ستم ظریفی ہے کہ جس انسان نے اپنے پیسے سے مسلمانوں کو خرید کے کنواں وقف کیا، ایک وقت وہ بھی آیا کہ 82 سال کا وہی انسان، 82 سال کا بوڑھا انسان اپنے گھر میں پیاسا تڑپ تڑپ کے اس کو جو ہے شہید کر دیا گیا، اس کے گھر میں پانی نہیں پہنچنے دیا گیا۔ یہ بھی تاریخ کی ایک ستم ظریفی ہے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک کارنامہ اور ہے، مسجد نبوی کے بازو میں، مسجد نبوی کے بغل میں ایک زمین بک رہی تھی، زمین تھی، پلاٹ تھا، اور مسجد نبوی ظاہر ہے کہ صحابہ کی جب آبادی بڑی تو اس کی جگہ تنگ ہو رہی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے درمیان اعلان کیا، من یشتری بقعۃ آل فلان، فلاں خاندان کی زمین ہے مسجد کے بازو میں، مسجد کے بغل میں، کوئی خرید کے مسجد میں دے دے، میں اسے ضمانت دیتا ہوں بخیر لہا فی الجنہ، جنت میں اس سے بہترین زمین اسے ملے گی۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 25,000 درہم خرید کے، 25,000 درہم سے اس زمین کو خرید کے مسجد میں وقف کر دیا، اور اس کے بعد اپنے دور خلافت میں مسجد نبوی کی نئے سرے سے پوری تعمیر کرائی، اس کے پلرز، اس کی دیواریں، سب کچھ نئے سرے سے انہوں نے تعمیر کرائی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر کے بعد خلیفہ بنے، اور یہاں ایک عقیدے کی بات بھی سن لیں، ہمارا اور آپ کا یہ عقیدہ ہے، یہ پورے امت کا اجماعی عقیدہ ہے، یہ صحابہ کے دور سے امت کا عقیدہ ہے، عثمان غنی صحابہ میں تیسرے نمبر پر ہے، اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چوتھے نمبر پر ہے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اپنے مقام اور اپنی تمام خوبیاں اپنی جگہ ہیں، مگر درجے اور مقام کے اعتبار سے وہ چوتھے نمبر پر۔ یہ امت کا عقیدہ بتا رہا ہوں آپ کو۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں، صحیح بخاری کی 3697 نمبر کی حدیث ہے، کہتے کننا فی زمن النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا نعدل بابی بکر عدلا، ہم نبی کے زمانے میں ابو بکر کے برابر کسی کو نہیں سمجھتے تھے، ثم عمر، اور ابو بکر کے بعد عمر کے برابر کسی کو نہیں سمجھتے تھے، ثم عثمان، اور پھر عثمان کے برابر کسی کو نہیں سمجھتے تھے۔ یہ صحابہ میں درجے کے اعتبار سے بھی تیسرے نمبر پہ تھے، اور خلافت کی ترتیب بھی وہی رہی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جیسا کہ میں نے پچھلے درس میں بتایا تھا کہ اپنی وفات، اپنی شہادت کے پہلے آخری اوقات میں حضرت عمر فاروق نے 6 لوگوں کی ایک کمیٹی بنائی، 6 لوگوں کی ایک کمیٹی بنائی اور کہا کہ ان میں سے کسی کو مشورہ کر کے خلیفہ بناؤ۔ حضرت عمر بڑے دور اندیش آدمی تھے، انہوں نے 6 لوگوں کی کمیٹی بنا کے امت کو ایک اور سبق دیا کہ ضروری نہیں ہے کہ مسلمانوں کا خلیفہ سب سے افضل ہو، بھئی خلافت اور حکومت کے لیے انسان کا نیک ہونا کافی ہے، انسان کا دیندار ہونا کافی ہے، سب سے افضل ہونا یہ ضروری نہیں ہے۔ بھئی کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے مسجد میں ایک آدمی ہے، بہت متقی ہے، بہت پرہیزگار ہے، حکومت کے لائق نہیں ہے، حکومت ایک الگ چیز ہے، یہ نقطہ ذہن میں ہونا چاہیے۔ بھئی ابو بکر رضی اللہ عنہ اتفاق سے سب سے افضل تھے، حضرت عمر اتفاق سے سب سے افضل تھے، حضرت عثمان اتفاق سے سب سے افضل تھے، اور حضرت علی ان کے بعد سب سے افضل تھے۔ یہ چاروں ہستیاں اپنے اپنے دور میں سب سے افضل تھیں، مگر یہ ضروری نہیں ہے۔ یہ حضرت عمر نے 6 لوگوں کی کمیٹی بنا کے یہ امت کو پیغام دے دیا کہ افضل کے رہتے ہوئے اس سے کم درجے کے آدمی کو بھی خلیفہ بنایا جا سکتا ہے۔ بھئی ظاہر ہے اگر افضل کو خلیفہ بنانا تھا تو پھر 6 لوگوں کی کمیٹی بنانے کی ضرورت ہی نہیں تھی، سب سے افضل تو حضرت عثمان غنی تھے، مگر حضرت عمر نے 6 لوگوں کی کمیٹی بنا کے یہ سبق دیا کہ افضل کی موجودگی میں مفضول کو جو اس سے درجے میں کم ہے اس کو خلیفہ بنایا جا سکتا ہے۔ چنانچہ 3 دن کے غور اور فکر کے بعد حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام مہاجرین اور انصار سے مشورہ کرنے کے بعد تیسرا دن جب گزرا، حضرت عمر نے کہا تھا 3 دن کے اندر طے کر لینا۔ تیسرا دن جیسے ہی گزرا، فجر کی نماز میں حضرت عثمان غنی کو پکڑا اور کہا کہ میں آپ کے ہاتھ پہ بیعت کر رہا ہوں، اور اس وعدے کے ساتھ بیعت کر رہا ہوں کہ آپ کتاب و سنت پر چلیں گے اور اپنے سے پہلے حضرت ابو بکر اور عمر کے منہج پر چلیں گے۔ اور تمام مہاجرین اور انصار نے اس کے بعد بیعت کی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 12 سال کا دور خلافت پایا، 12 سال آپ کی خلافت رہی، اور اسلام کا بڑا ہی خوبصورت دور تھا، یہ مسلمانوں کا بڑا ہی خوبصورت دور تھا، بڑی فتوحات کا دور تھا، بڑی خوشحالی کا دور تھا۔ اس دور میں 12 سال کی اس دور خلافت میں آرمینیا، خراسان، کرمان، سجستان، افریقہ، قبرص، یہ تمام کے تمام علاقے فتح ہوئے۔ پہلا بحری بیڑا سمندر کے راستے سے پہلی بار اسلامی فوج روانہ ہوئی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں عثمان غنی کے دور میں۔ طرابلس اس دور میں فتح ہوا، الجزائر اس دور میں فتح ہوا، موروکو اس دور میں فتح ہوا۔ یہ تمام بڑے بڑے علاقے ہیں جو حضرت عثمان غنی کے دور میں فتح ہوئے۔ عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور میں کوفہ کے اندر، عراق کے اندر کچھ لوگ قرآن میں اختلاف کرنے لگے۔ بھئی عربی زبان
का लहजा अलग अलग होता है। मक्का का लहजा अलग है, मदीने का लहजा अलग है, इराक का लहजा अलग है, मिस्र का लहजा अलग है। कुरान करीम में लहजे की लड़ाई होने लगी, लोग अपने अपने लहजे में कुरान पढ़ने लगे। और ये हजरत उस्मान गनी तक ये रिपोर्ट आई कि अगर इस मसले को हल नहीं किया गया तो हो सकता है उम्मत में कुरान पर भी इत्तेफाक न रहे। तो हजरत उस्मान गनी ने उम्मुल मोमिनीन हजरत हफ्सा रजी अल्लाह अन्हा के पास जो कुरान की कॉपी रखी थी, जो हजरत अबू बकर के दौर में, हजरत अबू बकर के दौर में जो यानी अल्लाह के नबी के जमाने में ही कुरान तो लिख लिया गया था, उसको कलेक्ट करके इकट्ठा करके और जिस तरतीब से अल्लाह के रसूल ने बताया था, ये बात याद रखिए कि कुरान की तरतीब भी रसूल के हुक्म से हुई है। ऐसा नहीं है कि सूरह नास आज कुरान की 114 नंबर की सूरत है तो उसकी तरतीब कहीं और थी। जिस सूरत का जहां जो मकाम है वो रसूल के इशारे पर हुआ है। तो हजरत हफ्सा के पास वो कुरान की कॉपी रखी थी जो हजरत अबू बकर के दौर में तैयार हुई थी रसूल के बताए हुए तरीके के मुताबिक। और जाहिर है कि वो कुरान जो तैयार हुआ था वो कुरैश के लहजे पे तैयार हुआ था, कुरान कुरैश की जुबान में नाज़िल हुआ था। हजरत उस्मान गनी ने उस कुरान की मुख्तलिफ कॉपियां तैयार करवाई और तमाम इस्लामी रियासतों में और सूबों में भेज दिया कि भाई ये है कुरान की असल कॉपी, इसी पर सबको तिलावत करना है, अभी कुरान के लहजे में कोई इख्तिलाफ नहीं होना चाहिए। ये हजरत उस्मान गनी का बहुत बड़ा कारनामा है। इस कारनामे की वजह से हजरत उस्मान गनी को जामिउल कुरान भी कहा जाता है। उम्मत को एक कुरान पर आपने इकट्ठा किया। अब आइए हजरत उस्मान गनी के चंद फजाइल देख लेते हैं। उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु के अंदर एक बड़ी खास बात यह थी कि अल्लाह ताला ने आपको हया से नवाजा था। भाई हया एक शरीयत में हया होती है जो शरीयत ने जिसकी तारीफ की है कि बुराई इंसान बुराई से दूर रहे, बुराई से इतना दूर रहे कि बुराई का नाम लिया जाए उसके पसीने पर, उसके माथे पर पसीना आ जाए, गंदगी का नाम लिया जाए उसके चेहरे की रंगत बदल जाए, ऐसी हया हो। और एक हया है जो शरीयत की नजर में बुरी है कि दीन सीखना है, शरीयत सीखना है, शरीयत का कोई मसला पूछना है। अब आदमी शर्मा रहा है, भाई ये मसला कैसे, कोई मसला है तो पूछना तो पड़ेगा। रसूल के जमाने में तो औरतें पूछती थी मसला। तो हया दीन के मामले में रुकावट नहीं बननी चाहिए। लेकिन दुनिया की गंदगियों से बचने वाली जो हया थी वो उस्मान गनी के अंदर कूट कूट के भरी थी। उस्मान गनी इतने हयादार थे कि इब्ने माजा की सही रिवायत है, 154 नंबर की रिवायत है, अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अरहम उम्मती बि उम्मती अबू बकर, मेरी उम्मत में सबसे ज्यादा रहम दिल अबू बकर है। वह अशद्दुहुम फी दीनिल्लाहि उमर, और अल्लाह के दीन के मामले में सबसे सख्त उमर है। वह अस्दकुहुम हयाअन उस्मान, और हया के एतबार से सबसे सच्चे उस्मान। उस्मान की हया नकली हया नहीं है। उस्मान की हया ऐसी नहीं है कि पब्लिक में कुछ हो प्राइवेट में कुछ हो। उस्मान की हया दिखावे की। उस्मान सच्चे हयादार हैं, सबसे सच्ची हया वाले उस्मान है। वो अक़ज़ाहुम अली इब्न अबी तालिब, और सबसे सही फैसला करने वाले अली बिन अबी तालिब है। वो अक़रउहुम लिकिताबिल्लाहि उबय इब्न काब, और कुरान की सबसे ज्यादा क़िराअत करने वाले और तिलावत करने वाले उबय बिन काब हैं। वो अअलमुहुम बिल हलाल वल हरामी मुआज़ इब्न जबल, और हलाल और हराम की सबसे ज्यादा नॉलेज रखने वाले मुआज़ इब्न जबल हैं। वो अफ़रज़ुहुम ज़ैद इब्न साबित, और इल्मुल फ़राइज़ का, जमीन जायदाद का तरका किसको कितना दिया जाए, इस इल्म के सबसे ज्यादा माहिर ज़ैद इब्न साबित हैं। अला व इन्ना लिकुल्लि उम्मतिन अमीनन, हर उम्मत के अंदर एक अमानतदार होता है, एक अमीन होता है। वो अमीन हाज़िल उम्मा अबू उबैदा इब्नुल जर्राह, और मेरी उम्मत का जो अमीन है वो अबू उबैदा इब्न जर्राह है। तो रसूल ने हयादार कहा। उस्मान गनी इतने हयादार थे, अम्मा आयशा फरमाती हैं, सही मुस्लिम की 2401 नंबर की रिवायत है, अम्मा आयशा फरमाती है कि रसूल अकरम मेरे कमरे में लेटे हुए थे। इतने में हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु आए। अल्लाह के रसूल लेटे थे और आपकी पिडली या आपकी रान खुली हुई थी। आपने अपना कपड़ा इस तरीके से पहना हुआ था कि आपकी पिडली नजर आ रही थी या आपकी रान नजर आ रही थी। तो अम्मा आयशा कहती है कि हजरत अबू बकर आए, अल्लाह के रसूल उसी हाल में लेटे रहे, उनसे थोड़ी देर गुफ्तगू करते रहे। फिर हजरत उमर फारूक आए, रसूल अकरम उसी हाल में लेटे रहे, हजरत उमर फारूक से गुफ्तगू की आपने। सुम्मस्ताज़ना उस्मान, अब उसके बाद हजरत उस्मान गनी आए, और जब वो आए उन्होंने इजाजत तलब की। फजलस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वसव्वा सियाबहु, अल्लाह के रसूल लेटे थे, बैठ गए और आपने अपने कपड़े ठीक कर लिए, अपने पिडली को ढांप लिया आपने। और उसके बाद फिर हजरत उस्मान गनी अंदर आए तो रसूल अकरम ने उनसे गुफ्तगू फरमाई। जब तमाम लोग चले गए तो अम्मा आयशा ने अल्लाह के रसूल से सवाल किया, या रसूल अल्लाह मेरे वालिद आए, आपके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा, आप उसी पोजीशन में लेटे रहे। उमर फारूक आए, आप उसी पोजीशन में लेटे रहे। हजरत उस्मान गनी आए तो आपने पोजीशन चेंज कर दी, आपने फौरन अपने कपड़े को दुरुस्त कर लिया। ऐसा क्यों किया आपने? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सही मुस्लिम के अल्फाज हैं, अला अस्तहयी मिन रजुलिन मन तस्तहयी मिनहुल मलाइका, ऐ आयशा क्या मैं ऐसे इंसान से हया न करूं जिसे देख करके फरिश्ते भी हया करते। ये उस्मान गनी है। हमारे नौजवानों के लिए बहुत बड़ा पैगाम है। आज मत के नौजवानों के अंदर अगर किसी चीज की सबसे ज्यादा कमी है तो हया की कमी है मेरे भाई। भाई हमारे पिछले दौर के नौजवान लड़के बहुत सारे गलत काम हया की वजह से नहीं करते थे,
बुजुर्गों से हया थी, खानदान के बड़ों की हया थी, कुछ नहीं तो दीनदारी की हया थी। अब हर किस्म की हया जा रही है समझ, लड़कों के अंदर से भी जा रही है, लड़कियों के अंदर से भी जा रही है। उस्मान गनी हमारे लिए पैगाम है। पैसे वाले हैं, पैसा आता है तो आदमी के अंदर एटीट्यूड आ जाता है, पैसा आता है तो आदमी के अखलाक बदल जाते हैं। पैसे वाले हैं, दौलतमंद हैं, मगर कभी बेहयाई के करीब नहीं गए, कभी हया से कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। उस्मान गनी अपनी हया पर मरते दम तक कायम रहे। हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु की एक और खास बात यह है कि इनकी शहादत की बशारत अल्लाह के रसूल ने दी थी। इनकी जिंदगी में अल्लाह के रसूल ने बता दिया था इन्हें शहादत की मौत नसीब होगी। चुनांचे आप वो हदीस देखें, मुस्लिम की रिवायत है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिरा की पहाड़ी पर चढ़े, हिरा की पहाड़ी पर चढ़े और उस वक्त अल्लाह के रसूल के साथ हजरत अबू बकर भी थे, हजरत उमर भी थे, हजरत उस्मान भी थे, हजरत अली भी थे, और इसी तरीके से हजरत तलहा भी थे, हजरत जुबैर भी थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहाड़ी पर अपने इन चुनिंदा सहाबा के साथ, पहाड़ी में हरकत हुई, पहाड़ी हिलने लगी, पहाड़ी कांपने लगी। अल्लाह के रसूल फरमाए उस्कुन हिरा, ऐ हिरा की पहाड़ी तू ठहर जा, तू थम जा। फमा अलैका इल्ला नबियुन औ सिद्दीकुन औ शहीदुन, आज तेरे ऊपर या तो नबी खड़ा है, या सिद्दीक खड़ा है, या शहीद खड़ा है। नबी हमारे नबी थे, सिद्दीक हजरत अबू बकर सिद्दीक थे, और बाकी जितने लोग थे सब शहीद होने वालों में से थे। तो रसूल अकरम ने